এই জন্য এরকম তাই না? এখন এই যে ওইদিকে দর্শন বা পিছনে দর্শন না এনে দেখি তোমার কিছু খাওয়া
साक्षी योगाय नमः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम राधा मुझे दिसे ने एने वो है तो छोटा कुछ है वो उधर दे एने कुछ हो जी मुझे बोल नाम तो करो बस करो नहीं आज बोलिए तो बात पूछो हैं हरे नाम केवल कलो नस्तेव गतिरन्नथा সবার বলা করলে টাইমে দিতে পারে কিছু করার নাই বলতেছি তো हरे राम केवल कुलो नास्तेव गतिरन्नथा हरे Hare
হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাवन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम आहा श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय 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 राम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भज गौरांग बहु गौरांग लहु गौरांगेर नाम रे भज गौरांग लह गौरांगेर नाम रे जे जना गौरांग भजे से हाय अमर प्राण रे हाय रे जना गौरांग भजे से हाय अमर प्राण रे हाय रे जे जना गौरांग भजे
ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে নাথ গৌরাঙ্গের নাম যে লয় কোবার রে দিনাতে গৌরাঙ্গের নাম জলয়ে কোবার রে দিনাথ গৌরাঙ্গের নাম যে লয় কোবার রে দিনাতে গৌরাঙ্গের নাম জলয়ে কোবার রে আমি হইতার চিরা সে হয় আমার প্রাণ রে হরে আমি তার চিরজি সে হয় আমার প্রাণ রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম 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 রে সামনে ইউটিউবে ছাড়বি ইউটিউবার একটা বড় ইউটিউবার হবো হর হর ভোলে নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় হর হর ভোলে নমঃ শিবায় শিবরামেশ্বরা শিবরামেশ্বরা হর হর ভোলে নমঃ শিবায় রামেশ্বরা শিব রামেশ্বরা হর হর ভোলে নমঃ শিবায় শিবরামেশ্বরা শিবরামেশ্বরা হর হর ভোলে নমঃ শিবায় রামেশ্বরা শিব রামেশ্বরা হর হর ভোলে নমঃ শিবায় শিব সোমেশ্বরা শিব সোমেশ্বরা হর হর ভোলে নমঃ শিবায় সোমেশ্বরায় শিব সোমেশ্বরায় হর হর ভোলে নমঃ শিবায় শিব গোপেশ্বরায় শিব গোপেশ্বরায় হর হর ভোলে নমঃ শিবায় গোপেশ্বরায় শিব গোপেশ্বরায় হর হর ভোলে নমঃ শিবায় ও নমঃ শিবায় ও নমঃ শিবায় হর হর ভোলে নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় হর হর ভোলে নমঃ শিবায় হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে বলো হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Jai Jai Radha Govinda জয় গুরু জয় নেতাই জয় গুরু জয় গোসাই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক ভক্তবৎসল শরণাগত বৎসল ভক্তগণের হৃদয় ভক্তবান সকল পতুরু ভক্তগণের হৃদয়
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভূত কৃপা করুণায় আমরা মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল সৎসঙ্গ সৎসঙ্গ করার মানুষে প্রয়াসে আজকে যার স্মরণ তিথিতে বেশি হয়ে গেছে, আজকে যার স্মরণ তিথিতে আমরা আমার শ্রদ্ধেয় গুরু মাতা অতুলদার মার স্মরণ তিথিতে এই যে ভাগবত কীর্তন পাঠের আয়োজন করা হয়েছে, কীর্তন আদি সৎসঙ্গে, বিশেষ করে এই স্থানে কিছু হরি কথা আস্বাদনের জন্য আমরা যারা একত্রিত হয়েছি আমরা খুব সৌভাগ্যবান। কেননা মানব জীবনে ভগবত কথার মতো, ভগবত কথা শোনার মতো, কীর্তন আনন্দের মতো, সৎসঙ্গের মতো এত দুর্লভ জিনিস সত্যিকার পক্ষে আর নাই। আমাদের সনাতন ধর্ম জন্মান্তরবাদ, প্রারব্ধবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে বলে নিই, এই ভাগবত কথায় আমি নিতান্ত অপারগ। ভাগবতের উপর, ভগবানের কথার উপর আমার সামান্যই কোনো জ্ঞান নেই। শুধুমাত্র ভগবানের কথা নিজেও আস্বাদন করার জন্য আপনাদের কৃপা করুণাকে সঞ্চয় করে কিছুটা সময় ভগবত ভাবে থাকার প্রয়াসে আমরা একত্রিত হয়েছে। তো যাই হোক, মানব জীবনে সৎসঙ্গের মতো এরকম কল্যাণকর কিছু আর হতেই পারে না। আজকে আমাদের যে সনাতন ধর্ম, আমরা যে হিন্দু ধর্ম বলি, আমরা আমাদের ধর্ম হিন্দু ধর্ম বলেই বুঝি। সনাতন ধর্ম যার আরেক নাম, চিরন্তন, চিরপুরাতন। ভগবানের কৃপায় এই সনাতন ধর্মের আশ্রয় পেয়ে আমরা খুব ধন্য। কেন ধন্য? চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে, ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার, জন্ম সার্থক করি করো পরের উপকার। আমাদের এই ভারত ভূমিতে, ভারতবর্ষে সেই সুদীর্ঘ প্রাচীন কাল হতে, ঋষিমণিদের যুগ হতে, সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসা এই যে সনাতন ধর্মের যে জয় জয়কার হচ্ছে, সনাতন ধর্মের যে রীতি চলে আসছে, এর মূল লক্ষ্য জন্মান্তরবাদ, বা মূল থিমটা হলো জন্মান্তরবাদ ও প্রারব্ধবাদ। কি জন্মান্তরবাদ সেটা আমরা গ্রন্থে প্রবেশ করার পূর্বে একটি বিষয় একটু ক্লিয়ার করে নিই। যে গীতায় ভগবান বলেছেন যে জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু, হে অর্জুন তুমি শোক করো না। কেন শোক করবে না? যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে তার মৃত্যু অবধারিত। এটা সত্য কথা, আমরা সকলে জানি। যে আমরা চোখের সামনেও দেখছি, আজকেও একজনের শরৎ তিথিতে বা মৃত্যু তিথিতে আমরা এই হরিবাসন করছি। তো এক হিসেবে মৃত্যু খুব শোকের জিনিস। যে আমাদের সংসারে এসে অনন্ত বাসনা, যে আমরা সংসারে অনেক আনন্দ ভোগ করব। সাউন্ডটা একটু কমায় দেন, দেখি বাড়ি খায় কিনা। অনেক দেখা গেল যে কি করব, যদি অনন্তকাল আনন্দে থাকতে পারতাম, অনন্তকাল এই সংসারে থাকতে পারতাম, চিরজীবন এই সংসারে থাকতে পারতাম, এই ধরনের একটা বাসনা আমাদের মধ্যে থাকে। এটা দোষের কিছু নয়, কারণ চৈতন্য চরিতামৃতে যেখানে বললেন জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। আমাদের প্রকৃত পরিচয় কি? আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে যদি অবহিত হই, যে আমরা যে সংসারে জন্মগ্রহণ করেছি, যিনি আমার পিতা, যিনি আমার মাতা, এটাই আমাদের প্রকৃত পরিচয় নয়। প্রকৃত পরিচয় এটা সাংসারিকতার জন্য একজনের গর্ভে আসতে হয়, একজনের ফ্যামিলিতে আসতে হয়। এটা জীবাত্মার আসা যাওয়ার একটা সুন্দর স্রষ্টাই একটা পথ রচনা করেছেন। কর্মফলের বাসনা অনুযায়ী পূর্বজন্মে আমরা এখানে কিন্তু অনেক আত্মা একত্রে মিলিত হই একটি ফ্যামিলিতে। তো যেরকম মৃত ব্যক্তির জন্ম অবধারিত, সেরকম জন্ম যে নিয়েছে তার মৃত্যু অবধারিত। তো এখন এমন একটা উপায় আছে আমাদের সনাতন ধর্ম, যেটা ঋষিমুনিরা ঘোষণা করতেছেন। এমন একটা উপায় আছে কি, যে জং লব্ধা চাপরং লাভং মান্যতে নাধিকং ততঃ। এমন একটা উপায় আছে যে
বস্তু লাভ করলে মানুষ এই জন্ম মৃত্যুর চক্রের থেকে বের হয়ে আসতে পারে। আমরা এই জন্ম মৃত্যুর খেলার অতীত হতে পারি। কি করে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারি? জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে, এই যে মাতৃগর্ভের যন্ত্রণা থেকে আমরা মুক্ত পেতে পারি, এই সংবাদটা আমরা তো আসলে মাতৃগর্ভের যন্ত্রণার কথা আমাদের কারোরই মনে নাই, সেটা নরক যন্ত্রণার চাইতেও অনেক বেশি। আর বিশেষ করে সংসারে এসেও যারা আমরা চিতাব জ্বালায় দগ্ধীভূত হচ্ছি, ওইখানে গিয়ে ঘুমাও, রেখা আসো কত রেখা আসো, তাহলে তুমি একাই যাবে একটু রেখা তো নাহলে মোবাইল নিয়ে যাও তোরা। যাও যাও আমরা কি মূল থিম পেলাম, যেটা সেটা হলো যে এই যদি আমাদের মনে প্রকৃত জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে চৈতন্য চরিতামৃতে যেখানে একটা সুন্দর কথা লেখা আছে, আমরা যদি ওইটা মানে ওইটাকে কেন্দ্র করে কথা বলি খুব ভালো হয়, যে সনাতন গোস্বামী সেইখানে সনাতন জিজ্ঞাসায় চৈতন্য চরিতামৃতে লেখা আছে যে কে আমি, কেন মরে যারে তাপত্রয়, আমি কে, কোথা থেকে আসছি এবং কেন আমাকে ত্রিতাপ ক্লেশ, ত্রিতাপ দুঃখ আমাকে জর্জরিত করে। আমি না চাইলেও দেখা যায় সংসারে, কোন সংসারে অর্থ আছে সন্তান নাই, কোন সংসারে সন্তান আছে অর্থ নাই, কোন সংসারে অকালে অনেকে মারা যাচ্ছে, কোন সংসারে বিভিন্ন ভাবে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কোনো একটা কিছুর অভাবে দেখা যায় সংসারে শান্তি সব সময় থাকতেছে না। অনেক সময় হাহাকার করে আমরা বলি আমার সংসারে সবকিছুই আছে, তাও আমার কেন অশান্তি, অশান্তিতে জ্বলে বলে বললাম। এরকম বিভিন্ন রকম আমরা দেখতে পারি। যারা একটু বিচার বুদ্ধি করি, যারা একটু জীবনটাকে ভাবতে চেষ্টা করি, ফ্যানটা দিয়ে দিতে পারে, এটা নিভে নিবে সমস্যা নেই, কিন্তু মানুষ গরমে কষ্ট পাবে। তো যারা একটু জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাবি, তাদের কিন্তু এই প্রশ্নটা আসে যে আমাদের কেন ত্রিতাপ দুঃখে আমাদের জর্জরিত করে। তো যখন এই প্রশ্ন আমাদের উদয় হবে, সেই সময় সেই প্রশ্ন উদয় হলেই আমাদের ধর্ম শুরু হবে। কি আমি, কেন মরে যারে তাপত্রয়, ত্রিতাপ ক্লেশ, ত্রিতাপ দুঃখ আমাকে কি করে, কেন কষ্ট দিচ্ছে বারবার। তো এই প্রশ্নের থেকে যখন ধর্মের শুরু হচ্ছে, তখন সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্র, সাধু গুরু বৈষ্ণব এরা আমাদের পথ দেখাচ্ছে। বিশেষ করে প্রাচীন ঋষিরা আমাদের কি বলেছেন, ঋষি মুনিরা শাস্ত্র গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের বার্তা দিচ্ছেন। কি বার্তা দিচ্ছেন? হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামবাসীগণ, আমরা এই অন্ধকার থেকে আলোতে যাওয়ার পথ পেয়েছি। তোমরা যে বলছো যে দিবারাত্রি আমরা রাবণের চিতার মতো আমাদের মন জ্বলছে, আমরা সংসারে শান্তি পাচ্ছি না। প্রকৃত শান্তি দরকার, প্রকৃত আনন্দ দরকার। তো সেই আনন্দ যদি প্রাপ্ত করতে চাই আমরা, সেই আনন্দের যদি অধিকারী হতে চাই আমরা, সেই আনন্দ যদি প্রত্যেকের জীবনে আমরা নিজের আপন করে নিতে চাই, সেই আনন্দ পাওয়ার একমাত্র উপায় ভজস্যমান। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কি আর বলিব তোমায় অর্জুন, এই সংসার কি মায়াময়, মিথ্যা। ভগবান বললেন যে এই সংসার মায়াময়, মিথ্যা। স্বরূপ কিন্তু কি, এটার স্বরূপ হলো অনিত্যম অসুখম লোকম। এই সংসারের সবকিছু অনিত্য, সেখানে আজকে আছে, কালকে থাকবে না, সবকিছু নিয়ত চক্রে, কালের চক্রে ঘূর্ণায়মান। এই জন্য অনিত্য অসুখম লোকম। সেখানে রোগ শোক জরা ব্যাধি ইত্যাদি সবকিছু লেগে আছে, দুঃখ অশান্তি লেগে আছে, কিছুই এইখানে নিত্য না।
তো এমন অবস্থায় যখন আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করছি, অর্জুনও সেই কথা স্বীকার করলেন, হে কৃষ্ণ, আমি তোমার কথা মানলাম যে এই সংসারে অনিত্য, অসুখম, লোকম, এখানে রোগ শোক জরা ব্যাধি এবং প্রকৃত শান্তি সত্যিকার অর্থে নাই। তো এখন আমি কি করব? মানলাম যে এই সংসারে প্রকৃত শান্তি নাই, আমার কি করা উচিত এই সংসারে এসে? সেই সময় কৃষ্ণ ভগবান অর্জুনকে বলছেন, অর্জুনকে লক্ষ্য করে বা অর্জুনকে মাধ্যম করে আমাদের সকলকে তথ্য দিচ্ছেন ভগবান কি? ভজস্ব মাং। কৃষ্ণ বললেন যে এই অনিত্যম অসুখম লোকম এই জগতে এসে যদি তুমি শান্তি লাভ করতে চাও এবং প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হতে চাও, তাহলে কি করো? ভজস্ব মাং, একমাত্র আমাকে ভজনা করো, আমাকে ভজনা করো। ভজ গোবিন্দম, ভজ গোবিন্দম, গোবিন্দম ভজ মোরমতে। একমাত্র আমাকে ভজনা করো। অর্জুন এইভাবে যখন তারপর বললেন কিভাবে ভজনা করতে, জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ, আস্তে আস্তে মোক্ষ যোগ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে ভগবান তাকে বললেন কিভাবে ভজনা করতে হয়। গীতায় বললেন সেই কথা। আমরা একটু আসলে হ্যাঁ, ভগবানের কথা আসলে একাগ্র মনে শুনতে হয়। হ্যাঁ, কেননা এই ভাগবত আমাদের বলছেন যে আমরা মোটামুটি কষ্ট সহ্য করে হলেও খুব কম কথা বলে আকারে ইঙ্গিতে এখানে আমরা কথা শোনার প্রচেষ্টা করছি, কারণ রসের বিঘ্ন হয়। তারপর কি হলো? আমরা শুনছিলাম যে Kalau belum terus naik, alakan suntuk. কিভাবে ভগবানকে ভজনা করতে হয় সেই কথাই গীতায় বলেছেন, ভাগবতে বলেছেন, চৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন, বিভিন্ন ভক্তমাল গ্রন্থ আদিতে বলেছেন। সেগুলি সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে আমরা শুনি। আর যারা আস্বাদন করার নিজেরা ক্ষমতা আছে গুরুর কৃপায়, গুরুর কাছ থেকে শুনেন, কেউ বা ভাগবত নিজেই আস্বাদন করেন, গ্রন্থ আদি যেগুলি ঋষি মুনিদের সৃষ্ট, সেগুলি নিজেরাই আস্বাদন করে বিভিন্ন কিছু উপায় জেনে নেন ভগবানের ভজনা করা। তো তারপর ভজনা শুরু হয় এবং সেই ভজনা করতে করতে কি ভগবান যেভাবে বলেছেন, মনমনা ভব মৎ ভক্ত মৎ চাজি মান নমস্কুরু, তুমি আমার চিন্তা করো, আমার ভক্ত হও, হ্যাঁ, আমাকে নমস্কার করো, আমাকে ভজনা করো। যত করুষি যত শোনাছি যজ্জুহসি দদাসি যত তপস্যসি কক্তি অতৎ কুরুষ সমদর কোন। বিভিন্ন ভাবে ভগবান গীতার ভাষায় বলেছেন যে তুমি যা কিছু কর্ম করো, যা কিছু যজ্ঞ করো, যা কিছু পূজা পার্বণ করো, যা কিছু সংসারের কর্ম করো, ইত্যাদি ইত্যাদি, কিভাবে এই সংসারের কার্যগুলি তুমি করবে। ভগবানকে ভজনা করার পরে, ভগবানকে ভজনা করা শুরু করার পরে আমাদের যেন এরকম আমরা মনে না করি, আমরা অনেকেই ভাবি যে এই ধরনের ধারণা আমাদের আছে যে ভগবানকে যারা লাভ করেছে, ভগবানকে যারা প্রাপ্ত করেছেন, তারা বোধহয় অনেক সাধু সন্ন্যাসী সংসার ছেড়ে উপাসনা করতে হয়। এরকম নয় আসলে বিষয়টা। এই সংসারে থেকে, সংসারের বিভিন্ন কর্মের মাঝখানেই সবসময় তার চিন্তা করতে করতে সংসার করলে আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারি। এটা গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়ে দেখিয়েছেন। অর্জুনকে যখন বললেন ভজস্যমান, আমাকে ভজনা করো, তখন অর্জুন বলেছিলেন তোমাকে ভজনা করাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয় জীবনের, তাহলে এই ঘোরতর যুদ্ধে আমাকে কেন নিযুক্ত করছো? এই যুদ্ধ না করে আমি হিমালয় গিয়ে তপস্যা করি, সেইখানে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে থাকি, তোমাকে ভজনা করি, তোমার নাম জপ করি, তাতেই তো ভালো হবে। কৃষ্ণ তখন বলেছিলেন, না, তোমার সন্ন্যাস নিয়ে আমাকে উপাসনা করার প্রয়োজন নেই। তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম অনুসর যুদ্ধ।
তুমি সর্বদাই এই যুদ্ধ করো, স্বধর্ম নিরত। তুমি যে কাজের জন্য সংসারে এসেছো, তোমাকে আনা হয়েছে ধর্মযুদ্ধ করার জন্য, এখন তোমার কর্তব্য এটাই, তুমি সবসময় এই যুদ্ধ করতে থাকো। অর্জুনের মাধ্যমে আমাদেরও তথ্য দিচ্ছেন যে সবসময় তোমরা সংসার করতে থাকো, কিন্তু সংসার বাসনা নিয়েই, গত জন্মের বাসনা নিয়েই এই সংসারে আসছে। স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হয়ে যে সংসার আমরা প্রাপ্ত করেছি, পূর্বজন্মের বাসনা অনুযায়ী এই সব প্রাপ্ত করেছি। এখন এগুলি ছেড়ে আমাদের যাওয়ার উপায়ও নাই, পারবো না আমরা। কিন্তু ভগবান বলছেন না সংসার থেকে যাওয়ার দরকার নাই, অর্জুনকে বলছেন যুদ্ধ ত্যাগ করে যাওয়ার দরকার নাই, কিন্তু কি তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু, তুমি সর্বদাই অর্জুন যুদ্ধ করো বা সংসার করো, কিন্তু মা মনুষ্যর, আমাকে স্মরণ করতে করতে করো। এই হলো ভগবানের গীতায় বিশেষ বার্তা, যে তোমরা সংসার করো কিন্তু আমাকে স্মরণ করতে করতে সংসার করো। এখন তাকে স্মরণ করতে করতে কিভাবে সংসার করা যায়, এই ভজন পদ্ধতি মহাপ্রভু শিখালেন। কি ভোজনে, কি শয়নে, কি বা জাগরণে, অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে। কলির দুর্বল জীব তোমরা জপ তপ, যে পূজা পার্বণ আদি কঠোর তপস্যা ব্রত নিয়ম আদি এত কিছু ঠিকভাবে পেরে উঠবে না। এই জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম যতটুকু করা যায় করো, এবং হরের নাম হরের নাম হরের নাম এই কেবলম কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। তোমরা সর্বদাই কি ভোজনে, কি শয়নে, কি বা জাগরণে, যে কোনো পরিস্থিতিতে, কি ভোজনে আমরা অনেকে কথার দোহাই দেই, এই কলিযুগে অত কিছু করতে হবে না। কলিযুগে মহাপ্রভু আমাদের হরিনাম দিয়েছেন, কথা অত্যন্ত সত্য, কিন্তু সেই হরিনাম জপ করার কি বিধান দিয়েছেন সেগুলিও দেখতে হবে। সেই হরিনাম কি করে করতে বলেছেন, কতক্ষণ করতে বলছেন, কিভাবে করতে বলেছেন সেগুলিও দেখতে হবে, জানতে হবে। গুরুর কাছ থেকে সেই বদন পদ্ধতি নিতে হবে। গুরুদেব যখন মহাপ্রভু দীক্ষা নিয়ে আসলেন, তখন কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই, কিবা তার ফল, জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল। সেই মন্ত্র মহাপ্রভুকে পাগল করে দিয়েছিল, হরিনামে দিশেহারা করে দিয়েছিল। এই জন্যে নাম নেওয়ার জন্য কিছু বিধিনিষেধ দিয়েছেন, নাম অপরাধ দিয়েছেন, বলেছেন যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়, তাহার লক্ষণ শোনো স্বরূপ রাম রায়, ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত কিছু ভজন মার্গের কথা বলেছেন। তো আমরা গুরুর কাছ থেকে এগুলি জেনে নিব, আর এই সংসারে সহজ সরল ভাবে যদি বুঝতে চেষ্টা করি যে এই সংসারে সর্বকার্যের মধ্যে কি ভোজনে, কি শয়নে, কি জাগরণে, সবকিছুর মধ্যে কাজ করতে থাকবো এবং কি করতে থাকবো, নাম জপ করতে থাকবো। ঘটি বাটি থালা গেলাস মাজতে থাকবো, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে করতে থাকবো মনে মনে, কিংবা বাহ্যিক উচ্চারণে। খেতে থাকবো, পড়তে থাকবো, বাথরুমে যেতে থাকবো, অফিসে যেতে থাকবো, কর্তব্য কর্মে যেতে থাকবো, চাকরিতে যেতে থাকবো। সব সময় যদি হরি নাম আমার সাথে থাকে, তবে এই কর্ম আমার বন্ধনের কারক হবে না, এই কর্ম আমার মুক্তির কারক হবে। এবং এই নামের কৃপায় সদ্গুরু লাভ করব, যার গুরু লাভ হয়নি। নামের কৃপায় যার গুরু লাভ হয়েছে তিনি গুরুর তত্ত্ব বুঝতে পারবো। নামের কৃপায় যার ভগবানের বিশ্বাস হয়নি তার বিশ্বাস হবে। হরি নামের কৃপায় যার সংসার বাসনা পূর্ণ হয়নি তার সংসার বাসনা খসে পড়বে। নাম হইতে সর্বসিদ্ধি হয় বলেছেন। এই কলিযুগে তুমি যদি নিজের চেষ্টা করে ভগবানকে লাভ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। যাই হোক, কারেন্ট চলে গেছে, ভগবত ইচ্ছা, আমাদের ওইসবের মধ্যে কিছু করার নেই। আমরা একটু মৌনভাবে কথা শ্রবণ করার চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব। যে নিজের চেষ্টায় ভগবানকে লাভ করা আমাদের সম্ভব হবে না বলেই কি করতে হবে, নাম আশ্রয় করতে হবে। ভগবানের যে কোনো নাম, গুরু প্রদত্ত ইষ্ট নাম হোক অথবা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হোক, যে নাম আমাদের প্রিয় হয়, প্রিয় লাগে, ভালো লাগে, সেই নামটাকে একান্ত আপনার করে নিয়ে আমরা আমাদের সংসারের সমস্ত কর্ম করতে থাকবো। তাহলে কি হবে, আমাদের ধীরে ধীরে সংসার বাসনা শেষ হয়ে যাবে এবং ভগবানের চরণে আমাদের মতি হবে। এক গেল। আর কি হবে, নাম শাস্ত্র সদাচারের কথা শাস্ত্রে আমাদের বললেন, ভগবান আমাদের বলছেন, ঋষিমুনিরা আমাদের বলছেন, ঋষিমুনিরা ঘোষণা করলেন হরিনাম আশ্রয় করে শাস্ত্র ও সদাচার। ওইটা না হয় থাকে, মানে এটা থেকে কথায় বিগ্রহ করবো। হ্যাঁ, সময় কীর্তনের সময় আপনারা দিয়ে দিলেন। আমরা একটা শুনি
যে হরিনামটাকে আশ্রয় করে আমাদের সংসার বাসনা ক্ষয় হলে আমরা ভগবত ধামে প্রবেশ করতে পারবো। এই তো গেল এক কথা। আরেক কথা হলো যে ভগবানকে আমার কি দরকার। আর যদি কোনো ব্যক্তি জীবদ্দশায় ভগবানের সেই রকম বিষয় জানি না, ভগবানের সাথে সেরকম সম্পর্ক নাই, শাস্ত্র সদাচর অনুযায়ী আমরা চলি নাই, তো মৃত্যু তো তার সূত্র অনুযায়ী অবশ্যই চলে আসবে এক সময় জীবনে। কারণ কারোর ক্ষমতা নাই এই মৃত্যুটাকে রোখার জন্য। আজকেও আমরা একজনের মৃত্যু তিথিতেই কিন্তু একত্রিত হয়েছি। তো এই মৃত্যু আমাদের ফেরানোর কোনো উপায় নাই, যে মৃত্যুর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কোনো উপায় নাই, যে মৃত্যু আমাদের অবশ্যম্ভাবী। তো সেই মৃত্যু যদি কারো ভগবত ভজন ব্যতি রেখেই বা সংসারের কর্ম কোলাহলের মধ্যে থেকে হয়েও যায়, আমাদের সনাতন ধর্ম ঋষিমুনিদের আশীর্বাদ পুষ্ট এত সুন্দর একটা ধর্ম যে এই ধর্মে আমরা যদি জীবদ্দশায়ও নিজের কল্যাণ নিজে করে যেতে না পারি, আমাদের এই যে পুত্র কন্যা শাস্ত্রে এই জন্য প্রয়োজন আসলে তারা উত্তরসূরি থেকে আমরা যা করতে পারি নাই, যদি কোনো জীবাত্মা নিজের কল্যাণের জন্য কিছু না করে যেতে পারে, সেই তার কল্যাণ মৃত্যুর পরেও কিন্তু করা যায়। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের এটা বিশেষ, আমাদের সনাতন ধর্মের বিশেষ সুযোগ যে তার আত্মার শান্তির কামনায় এই যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা, পিণ্ডদানের ব্যবস্থা, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ আদি বিভিন্ন রকম সৎ অনুষ্ঠানের যে ব্যবস্থাগুলি ঋষিমুনিরা করে গেছেন, এগুলির ফল এত অব্যর্থ যে ধরুন এই জীবাত্মা মুক্তির দ্বার পর্যন্ত মানে ভগবত লাভ করার আগ পর্যন্ত আমাদের পৃথিবীতে যাওয়া আসা করতে হয়। কোনো কারণে আমি সেই যোগ্যতা, অধিকাংশই আমাদের এই যোগ্যতা নাই ভগবান লাভের জন্য। তো পরের জন্মে বা আমাদের কর্মফলে যদি নরক ভোগ লেখা থাকে, কর্মফল যদি অধোগতি লেখা থাকে, পশুজনিতে বা অন্য কোনো হীনকর্মের ফলে আমাদের যদি বিভিন্ন রকম নরকের বর্ণনা এই যে ভাগবতে লেখা আছে, ওই দিন ঠাকুর ঘরে বসে ভাগবতের নরকের ঘটনাগুলি শুনলাম, পড়তে পড়তে হৃদয় শিহরিত হয়ে আসে যে পরিমাণ নরকের কথা, কত কর্ম করলে কি করলে নরকের কথাগুলি এমন ভাবে লেখা আছে যে আমরা কলির দুর্বল জীব এমন কর্ম করছি। আপনারা যদি কোনো সময় সৌভাগ্য সময় হয়, সময়ের দরকার তো প্রায় 5-6 পৃষ্ঠা বা 10-12 পৃষ্ঠার একটা নরকের বর্ণনা সুখ দেওয়া আছে। শাস্ত্র অভ্রান্ত, শাস্ত্রের কথা একটা মিথ্যা না। আমরা কত পদে পদে ভুল করি, আমরা গৃহস্থ কর্ম করতে গিয়ে যে পরিমাণ ভুল করি এবং যে পরিমাণ অন্যায় অপরাধ করতে থাকি, এই জন্যে ভোগ করে আমরা যেতে পারি না। যার কারণে আমাদের নরক দর্শন করতে হয়, নরকে যেতে হয়। যেখানে আপনারা মহাভারতের একটা কথা দিয়েই বুঝেন যে যুধিষ্ঠির মহারাজ সারা জীবন সত্য কথা বলতে কোনো সময় অসত্যের আশ্রয় নেয় নাই। শুধুমাত্র অশ্বত্থামা দুর্যোধন মানে সেই গুরু দ্রোণাচার্য না ছিলেন, সেই দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর কারণে অশ্বত্থামার মৃত্যুর সংবাদ দিতে হইবে তাকে। তো মৃত্যুর সংবাদ আসলে অশ্বত্থামা তো মরে নাই, আপনারা জানেন, সিরিয়ালেও দেখেছেন। তো একটা হাতিকে বধ করে মানে ওইটা কৌশল করে বলা হয়েছিল যে অশ্বত্থামা মারা গেছে। তো এই একটা কৌশল করার জন্য তাকে কৃষ্ণ বলেছিলেন, বা এই কৌশলটা মানে গুরুজনদের আদেশেই সে করেছিল। তারপরেও তাকে কিন্তু নরক দর্শন করতে হয়েছে, আমরা জানি। তো সাধারণ একটা কৌশলে মিথ্যা কথা বলার ফলেও যদি নরক দর্শন করা লাগে, আমরা অহরহ যে মিথ্যা আচরণগুলো করতেছি, যেরকম হীনকর্ম করতেছি, স্বধর্ম নিরত অনুষ্ঠান কেউ করতেছি না, সংসারে গুরুজনদের শ্রদ্ধা ভক্তির কোনো বালাই নাই, সেইখানে মিথ্যা কথার কোনো যার যার স্বার্থ চরিতার্থ করাই এখানে যেখানে এই সংসারে আমাদের কাজ হয়ে দাঁড়াইছে, মিথ্যা কথার হিসাবই রাখি না। যদি কেউ বলা হয় যে ধর্ম করতে গেলে মিথ্যা কথা বলা যাবে না, আগেই সে সারেন্ডার করবো যে এখন কর্মগুলাই এমন ভাবে সৃষ্ট যে মিথ্যার আশ্রয় না নিলে কর্ম করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। দোকানদার দেখা যায় যদি বলে যে এটা আমার এত কিনা, তাহলে বিক্রি করাই মুশকিল হয়ে যাবে। এইরকম মিথ্যা কথা বলা দূরে থাকুক, মিথ্যা কথা না বলে থাকা দূরে থাকুক। যদি আমরা ভাবি যে কালকে থেকে মিথ্যা কথা বলবো না, তখন থেকেই টেনশন শুরু হয়। মিথ্যা কথা না বলে কি ব্যবসা করা যাবো, মিথ্যা কথা না বলে কি সংসার করা যাবো, এরকম একটা চিন্তা শুরু হয়। শুধুমাত্র ভাবি যদি মিথ্যা কথা কালকে থেকে বলবো না, তাহলে কর্ম পদ্ধতি এমন ভাবে সৃষ্টি হয়েছে এই কলির এইরকম একটা সিচুয়েশনে, যেখানে আসলে মানে পদে পদে অন্যায়। আর এই পদে পদে অন্যায়ের যদি নরক ভোগ আমাদের করতে হয়, অনন্তকাল নরক ভোগ
আমাদের শেষ নাই। এই জন্য তারপরেও পড়তে হয়, শাস্ত্রগুলি পড়তে থাকলে আমাদের ভয় আসে অন্তরে যে এই যে কর্মগুলি আমরা করতেছি খালি এই যে ইনকাম করে বা যার যার সংসার স্ত্রীপুত্র কন্যা এইসব গুছাইতে যে আমাদের সময় চলে যেতেছে, আমাদের তো অন্তকালে কি গতি হবে এরকম যদি আমাদের চিন্তায় আসে তখন একটা ভয় ঢুকে, ভগবানের ভজন করার একটা চিন্তা হবে। তো ভয় নাই, আসলে ভয় পাওয়ার জন্য এই কথাগুলি অবতরণ করা হলো না। বিশেষ করে এই কথা ভাবতে হয় এবং ভগবানের ভজন করার ক্ষুদ্রভাবে শুরু হলেও এই কলিযুগে কোনো দোষ থাকা সত্ত্বেও শাস্ত্রে বলছে যে কলিযুগে অসংখ্য দোষ থাকা সত্ত্বেও একটা সুন্দর গুণ আছে যে ভগবানের নাম আশ্রয় করলে সে শত দোষের থেকে মুক্ত হয়ে গুরু শাস্ত্র সদাচার মান্য করে গুরুর আশ্রয় করে নাম আশ্রয় করলে সে কিন্তু ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে যাইতে পারে। সেটা গেল একদিকের কথা। আর একদিকের কথা হলো যদি কোনো জীবাত্মা এই দেহে থাকা সত্ত্বেও নিজের কল্যাণের জন্য কিছু করে ধরেন যায় নাই, কালকে যাওয়ার সময় বা এখন রাত্রে আমরা আসছি অটোতে করে, যাওয়ার সময় অটো চাপা করে মৃত্যু যদি হয়ে যায়, আমার জীবনের কল্যাণের কাজ তো আমি করতে পারি নাই, তা আমার কি সদ্গতি হবে না? হওয়ার জন্য শাস্ত্রে আবার সিদ্ধান্ত রাখছে। একে তো গীতায় ভগবান বলছে এক কথা যে যদি কেউ ভজনা শুরু করে তারপরে যদি সে মারা যায়, গীতায় বলছে যে তোমার ভজনা ধরো কেউ জিজ্ঞাসা করছিলেন যে তোমার ভজনা কেউ শুরু করলো তারপরে সে মারা গেল বা মারাও যায় নাই, সে কিছুদিন জপ টপ করার পরে তার আর ভালো লাগলো না যে এত ভগবানের ভজন আমার ভালো লাগতেছে না, তাহলে কি করি আমি আবার আগের জীবনে ফিরে যাই। কারণ ভগবান ভজন করতে গেলে কিছু নিয়ম করণ লাগে, একাদশী জপ টপ কিছু আমিষে হাত ত্যাগ করণ লাগে কোনো কোনো গুরুর পরম্পরায়, তো এত কিছু করতে পারি না, যাই আগের জীবনই ভালো ছিল ওই জীবনে আবার ফিরে যায়। এরকম যদি হয় সেই ব্যক্তি কি তাহলে হারাই যাব বা ধ্বংস হয়ে যাব? কৃষ্ণর কাছে অর্জুন প্রশ্ন করছিলেন আমাদের হয়ে, তখন কৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছিলেন, ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন না, সেই লোক কিন্তু ধ্বংস হবো না, যেটুকু করছিল এই জীবনে যেটুকু সে করেছিল সেইটুকুর ফল তার নষ্ট হবে না, সে পরবর্তী জন্মে আবার ওইখান থেকে শুরু করতে পারবে। এরকম সে এরকমও বলেছেন ভগবান যে পুণ্যবান ধনী ব্রাহ্মণের দিয়ে সে জন্মগ্রহণ করবো বা এমন একটা ফ্যামিলিতে সে আসবো যার বাবা মা হয়তো ভক্ত থাকবো বা যার সংসারে আসলে পরে সে ছোট থেকেই ভজন অনুকূল একটা পরিবেশ পাবে এবং পূর্বজন্মে যেখানে শেষ করছিল সেখান থেকে আবার শুরু করতে পারে। এইগুলো একদিকের কথা। আর দ্বিতীয় দিকের কথা হইল যে এইখানে ধরেন ভজনা করা শুরুই করে নাই মহতের আশ্রয় নিয়ে, তখন যদি তার মৃত্যু হয় তাইলে কি হবে? সেইখানেও আমরা যে কথা বলছিলাম, যদি কোন জীবাত্মা ধরেন যে সবাই একটু কষ্ট করে বসে যারা করে আসছি কোনো একটা জায়গা করে চুপচাপ করে বসে পড়ি, কথায় বিঘ্ন না করি। কি হলো যে আমরা যদি ভজন শুরু না করতে পারি কোনো মহৎ আশ্রয়ে, যদি জীবাত্মার হরি ভজন করার আগেই ধরেন যে ঠিক মতো আশ্রয় হয় নাই বা হরি ভজন করার আগেই তার মৃত্যু হয়ে গেছে, তার কি গতি হবে? সেই সম্বন্ধে শাস্ত্র আমাদের এই যে বিভিন্ন রকম মাঙ্গলিক কর্মের আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যে কি শ্রাদ্ধ, হরিবাসর, নরনারায়ণ সেবা, গয়ায় পিণ্ডদান বা গঙ্গায় পিণ্ডদান, বিভিন্ন তীর্থে গিয়ে পিণ্ডদান করা, তার উদ্দেশ্যে তার আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম মাঙ্গলিক কর্ম করা। এইগুলি করলে কি হয়, ধরুন এই জীবাত্মাটা একটা জীবাত্মা মারা গেছে নিজের কল্যাণের জন্য কিছুই করে নাই, তারপরে তার যাতে অধোগতি না হয়, তার যাতে হীনজনিতে মানব থেকে অন্য কোনো নিম্ন জনিতে যেন তার ভ্রমণ না হয়, যেন উচ্চ জনিতে যায় এবং মানব হিসেবেই আবার ভজনা শুরু করতে পারে বা ওই ভুলে গেছে নরক যন্ত্রণা যাতে তার ভোগ না করতে হয় এবং 45 শাস্তি যেগুলি বলা আছে শাস্ত্রে সেগুলি যেতে না হয়, সে জীবাত্মা যেন কষ্টে না থাকে, সেই জন্য এই ধরনের শ্রাদ্ধ
নরনারায়ণ সেবা, পিণ্ডদান আদির ব্যবস্থা করেছে। ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে যদি পিণ্ডদান, নরনারায়ণ সেবা, তার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, বিভিন্ন রকম মানে মাঙ্গলিক কর্ম করা হয়, সেগুলি পূর্ণ ফল সেই জীবাত্মার মৃত্যুর পরেও সে প্রাপ্ত করতে পারে। এটা এমনই মানে ভগবানের যোগাযোগ যে এগুলির যে পূর্ণ ফল হলো, সেই পূর্ণ ফলে সেই জীবাত্মা যে মারা গেছে, সেই মারা যাওয়া জীবাত্মা এই লোকে কর্ম করলে সেই লোকে নিয়ে সেই জীবাত্মা এই মাঙ্গলিক কর্মের ফলগুলি পেয়ে শান্তিতে থাকতে পারে। এটা আমাদের সনাতন শাস্ত্রের একটা বিশেষ বার্তা। আর কি হয়, আসলে যারা কর্ম ফল অনুযায়ী আমরা অধোগতি প্রাপ্ত হয়, সেই শরীরের অনেক জ্বালা অনেককে স্বপ্নে দেখায়, যারা প্রেতজনি প্রাপ্ত হয়। আপনারা এই ঘটনা অনেক শুনতে পারেন যে মৃত্যুর পরে আত্মার যদি অধোগতি হয়, কারোকে স্বপ্নে দেখায়, কোন প্রেত যদি পেয়ে প্রাপ্ত হয় তাকে স্বপ্নে দেখায়। এইরকম উদাহরণ আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে অনেক আছে, এবং কি কত রকমের অধোগতি আছে। একটা ঘটনা আপনাদের বলি, যে আমরা যে হীনকর্মগুলি করি, আমাদের তো কত প্রেত জনি হবে ভগবান জানেন। ভগবানের কর্ম করছে এরকম 2-3টি জীবাত্মার ঘটনা উল্লেখ করতেছি, তারা মানে ঠাকুরের সেবা পূজা করেও প্রেত জনি প্রাপ্ত হয়েছে। এরকম একটা ঘটনা, বাস্তব ঘটনা এই মুহূর্তে বলতেছি। বৃন্দাবনের একটা ঘটনা। বৃন্দাবনে সেই সময় আমার গুরু পরম্পরার কৃষ্ণ গোস্বামী সদ্গুরু, উনি বৃন্দাবনে থেকে ভজন করতেছেন। পঞ্চকোশী পরিক্রমা আছে, বৃন্দাবন পরিক্রমার যে একটা রাস্তা আছে, সেইখানে প্রতিদিন অনেকে পরিক্রমা করে। তো উনি শিষ্য পরিবৃত হয়ে নাম জপ করতে করতে পরিক্রমা করতেছেন। সেই সময় 3টা সাধু বেশধারী 3জন মানুষ, তাদের গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, মালা জপ করতে করতে তারা গোসাইজি ওই দিক দিয়ে জপ করে পরিক্রমা করতেছে। তারা আসতেছেন, গোসাইজি একটু খেয়াল করলেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী উনি খেয়াল করলেন যে 3জন ব্যক্তি সাধু বেশধারী আসতেছেন, তারা ভূমির থেকে মানে মাটির থেকে পা একটু উপরে, তারা মাটি দিয়ে হাঁটতেছেন না, মাটির থেকে একটু উপরে হাঁটতেছে। তো তার কাছে ব্যাপারটা অবাক লাগলো যে সাধু মানুষ বৃন্দাবন পরিক্রমা করতেছে, তারা বৃন্দাবনের মাটির থেকে একটু উপরে কেন? তো পরবর্তীতে যখন গোসাইয়ের কাছাকাছি আসলো, আরো অনেক ঘটনার সংক্ষেপে বলতেছি, যখন কাছাকাছি আসলেন, তারা দণ্ডবোধ মানে একটা ছায়ার মতো শরীর, প্রকৃত গোসাই ভালো করে খেয়াল করলেন যে আসলে তারা এই মানুষের মতো স্থূল না, একটা ছায়ার মতো অস্পষ্ট শরীর ঘুরে পরিক্রমা করতেছে। তারা এসে গোসাইজির মানে পায়ে পড়ে গেল। তো পায়ে পড়ে গিয়ে প্রার্থনা করতেছে যে আমাদের উদ্ধার করুন। বললো যে আপনারা সাধু মানুষ, আপনাদের উদ্ধার করবো, বৈষ্ণব বেশ, আপনাদের আমি কি করে উদ্ধার করবো, আপনারা নিজেরাই বৈষ্ণব। বললেন না, আমরা প্রেতাত্মা, প্রেত জনি প্রাপ্ত হয়েছি। বললেন এটা কি করে সম্ভব? আপনাদের মাথায় কপালে তিলক, গলায় তুলসীর মালা জপ করতেছেন, অথচ আপনারা প্রেতাত্মা কি করে হতে পারলেন? বললো যে এটা এক বড় কাহিনী। আমরা কি করেছিলাম, একটা মন্দিরের সেবা পূজা করতাম আমরা 3 জনে। তো মন্দিরের সেবা পূজা করার সময় মন্দিরে যখন বিভিন্ন রকম কি করতো, ফলমূল, টাকা পয়সা বিভিন্ন কিছু দিত বিগ্রহ সেবার জন্য, সেগুলো ভগবানকে সেবা না লাগাইয়া আমরা আমাদের সংসারের সেবার জন্য পাঠিয়ে দিতাম বেশিরভাগ টাকা পয়সা, ফলমূল, আর কিছু কিছু দিয়ে ভগবানের সেবায় লাগাইতাম। তো এই অপরাধে আমাদের মৃত্যুর পরে প্রেত জনি প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু পূর্বজন্মের সংস্কারে ভগবানের কর্ম করার ফলে আমাদের সাধু বেশ, আমাদের পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরিত আছে। এখনো আমরা বুঝতে পারি, আমরা জানতে পারি সবকিছু এই বৃন্দাবনেই আমরা আছি। কিন্তু অসংখ্য মানে সারা শরীরে মানে সহস্র মানে 1000 বিচ্ছা দংশন করলে যেরকম জ্বালা, সেই রকম জ্বালা সবসময় আমাদের মধ্যে হচ্ছে। তো এই জ্বালা থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। আমরা জানতে পারছি বর্তমান সময়ে আপনি সদ্গুরু, আপনার দীক্ষা দিলে আমাদের এই জ্বালা দূর হবে, এবং গয়ায় গিয়ে আমাদের পিণ্ডদান করতে হবে। তো আমাদের কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, আমরা ঠিকানা বলছি, অমুক গ্রামে আমাদের বাড়ি ছিল, সেইখানে গ্রামে আমরা আমাদের মানে
আমি একটা কৌটার মধ্যে এরকম টাকা রেখেছিলাম, এক একজন এক এক রকম কথা বললেন, সেইখানে সেই টাকা দিয়ে আমাদের গয়ায় গিয়ে আমাদের পিণ্ডের ব্যবস্থা করুন এবং আমাদের উদ্ধার করুন, এই জ্বালা থেকে আমাদের নিবৃত্তি করুন। পরে গোসাইজি তার শিষ্যের মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে দেখালেন যে আসলে ঘটনা সত্য, সেই গ্রামের সেই লোক ওই রকম ভাবে মারা গেছিল, সেইখানে টাকাটা এখনো রক্ষিত আছে। তাদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে যখন ওই গয়া গিয়ে পিণ্ড দেওয়ালেন, তখন তারা এসে গোসাইজির পায়ে পড়ে গেলেন যে আমরা আমাদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছি, আপনার কৃপায় গয়া গিয়ে পিণ্ড দিয়ে আমাদের প্রেত জনিত থেকে উদ্ধার হয়েছে। এখন আমরা আরো ভগবান ভজন করতে চাই এবং উদ্ধার করতে চাই। এটা শুধুমাত্র প্রেত জনিত থেকে তারা মুক্ত হইল। এখন ভগবত ভজন করে তারা সত্যিকারের আর লোভে পড়ে সংসারের যাতায়াত করতে চান না। এখন তারা কি করতে চান? ভগবানের ভজন করে ভগবানের শ্রীচরণ প্রাপ্ত করতে চান। এই জন্য বললো যে আমাদের এখন উদ্ধার করুন, আপনি দীক্ষা দিন। বললো যে না, আমার গুরুর আদেশ না থাকলে আমি আপনাদের দীক্ষা দিতে পারি না। বললো তাহলে এক কাজ করুন, আপনি যমুনায় গিয়ে স্নান করে আসেন। বললো যে ঠিক আছে, এটা করতে পারি। যমুনায় গিয়ে গোসাইজি স্নান করে আসলেন। তো তারপরে তার শরীর মানে গোসাইজির শরীর বেয়ে স্নান করার পরে কাপড় বেয়ে যে জলগুলি পড়ে, যমুনার জল সেই গোসাইজির কাপড় বেয়ে পড়লো। তারা ওই কাপড়ের জল চরণামৃত হিসেবে গ্রহণ করে দিব্য শরীর প্রাপ্ত হয়ে বৈকুণ্ঠের দিকে চলে গেল। ভজন মানে নতুন জায়গায় থেকে ভজন করার জন্য একটা উদ্যোগ মানে গতি লাভ করলেন। এরকম ঘটনা মানে ইদানিং কালের ঘটনা একটা বললাম। এখান থেকে কি শিখলাম? যে আমাদের ধর্মের যে শ্রাদ্ধ, যেরকম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, নরনারায়ণ সেবা ইত্যাদি ইত্যাদি যত কিছু আছে, এগুলি সবই আমাদের কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে। এগুলিতে জানি আমরা অশ্রদ্ধা কখনো না করি, কেউ যেন মনে না করি যে এইগুলি করার কোনো প্রয়োজন নাই। তাহলে এই জীবাত্মা কিন্তু প্রচুর কষ্টে থাকে। যারা যারা অন্তত এই জন্মে তাদের কল্যাণের জন্য কিছু করতে পারে, তাদের জন্য এইসব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা কিন্তু খুবই দরকার। তো এই গেল এক কথা। এখন এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যদি ধরুন সেই আত্মা ঊর্ধ্বগতিতে আছে, সে স্বর্গ প্রাপ্তিও করেছে, তবুও তো এইসব করলে ক্ষতি নাই, আরো ভালো হলো, স্বর্গের থেকে আরো ঊর্ধ্বলোকে গমন করলো, আরো ঊর্ধ্বলোকে এরকম। যদি একটা প্রশ্ন আসে না এখানে, যদি সেই আত্মা ধরেন মৃত্যু হয়েছে, অন্য একটা গর্ভে তাকে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে, 1 বছর চলে গেছে, আমরা জানি না, আত্মার সদ্গতির জন্য কোনো পিণ্ড দেয় নাই, কিচ্ছু করি নাই, তার কর্মফলে অন্য একটা জন্ম তার লাভ হয়ে গেছে। হয়তো কোনো পাখির পেটের জন্য, অথবা কোনো পাখির জন্য, অথবা কোনো মানবের ঘরেই আরেক জন্ম হয়ে গেছে ধরুন, সেটা আলাদা কথা। এখন যদি আমি শ্রাদ্ধ করি, হরিসভা করি, নরনারায়ণ সেবা দেই, পিণ্ড দেই, তাহলে কিভাবে তার কল্যাণ হতে পারে? প্রশ্ন আসে না? জন্ম ধরেন আরেকটা হয়ে গেছে, তখনও তার এই যে ভাগবতের কথা, হরি কথা, নরনারায়ণ সেবা, পিণ্ড মানে কি? একটা ভোজ্য ব্রাহ্মণদের দান করা। পিণ্ড মানে আমরা অনেকেই জানি, পিণ্ড কিভাবে দেওয়া হয়? শ্রাদ্ধের মতো করে বিভিন্ন রকম ভোজ্য সেখানে ব্রাহ্মণের দ্বারা করাইয়া, সেখানে ওই ভগবানের শ্রীচরণের পাঁচ পদ্ম আছে, সেখানে ঢাইলা দেওয়া হয়। ভগবানের চরণের স্পর্শে সব সেই আত্মার কল্যাণ হয়। তারপরে ব্রাহ্মণ ভোজন করার ব্যবস্থা আছে, সেখানে 2-3 শাবক সমাজে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়। তো এই কাজগুলো যদি উনার জন্ম হওয়ার পরে কোনো মানে মৃত্যুর পরে আবার আরেক জন্ম হয়ে গেছে, তখন যদি করা হয়, কিভাবে কল্যাণ হতে পারে? সে যখন যে জায়গায় জন্ম হয়ে গেছে, সেখানে সেই জন্মের কর্মফল ভোগ করে আবার যখন মৃত্যুবরণ করব, এই পিণ্ডের ফলগুলা, এই পূর্ণ ফলগুলা সেইখানে গিয়ে আবার সে লাভ করবে, এবং তারপরে তার অধোগতির থেকে এই পূর্ণ ফলগুলি ফিরে তারে আবার ঊর্ধ্বগতি করবে। এই জন্যে শাস্ত্রে যে পুত্রের প্রয়োজন, পুত্র সন্তানাদির প্রয়োজন, এই জন্যই কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে আমি আমার কল্যাণের কাজ যদি করতে নাও পারি, আমার পরবর্তী প্রজন্ম অন্তত যদি এইসব কাজ করে, আমার মৃত্যুর পরে আমার একটা সদ্গতি হবে, এরকম ব্যাপার। তো আমরা সেই ভরসায় কেউ বসে থাকবো না। মৃত্যুর পর আমাদের গতি আমার পোলাপান সন্তানাদি করবে, এরকম ভরসায় বসে থাকবো না। এবং মৃত্যুর পরে কি হয় না হয় সেই ভরসায় বসে না থেকে, ভজস্য মানগীতায় যেভাবে ভগবান বললেন যে এই জন্যেই যাতে জীবন থাকতে মহাপ্রভুর কথা অনুসারে, গুরুর কথা অনুসারে, সাধুগুরু বৈষ্ণবের কথা অনুসারে, যারা একবারও হরিনাম শুনতে পারছি এবং বুঝতে পারছি এই জীবনে হরি ভজন ছাড়া আর উপায় নাই, এবং যাদের অন্তত এই সংসারের দুঃখ দেখে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করার বা
ঈশ্বরের কথা বাদই দেই, যে একটা মানে এমন একটা বস্তু আমার চাই, এমন একটা জিনিস আমার চাই যেখানে যেটা আশ্রয় করলে আমি আনন্দে থাকতে পারবো। সংসারে সবকিছু করছি ঠিক আছে, কিন্তু আমি প্রকৃত আনন্দে থাকতে পারবো। সেই একটা বিষয়ের জন্য এই জীবন থাকতেই, শরীরের শক্তি থাকতেই আমরা কিন্তু সেই চেষ্টা করে যাব। সেই চেষ্টার নামই ভজন, সেই চেষ্টার নামই সাধন, এবং সেই চেষ্টার নামই গুরু কৃপা এবং ভজনা করা। এই গুরুর প্রবর্তিত মার্গে আমরা কিন্তু সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপা অবলম্বন করে গ্রন্থ আদির মাধ্যমে ভজন পদ্ধতি শুনে নিয়ে আমরা কিন্তু ঈশ্বর ভজন করার প্রচেষ্টা জীবন থাকতেই করে যাব। এই আশা ব্যক্ত করে যেহেতু আমরা একটু সৎসঙ্গ করার প্রয়াসে গ্রন্থের ভাষায় একটু ভক্তমালের মতো ভক্তের কথা একটু আস্বাদন করে আমরা ভাব সমাপন করি গ্রন্থের ভাষায়। তো গ্রন্থ কি বলছে আমাদের, ভক্তেরা কেমন হয়, ভক্তেরা কিভাবে ভজনা করে, ভক্ত কেমন হয়, ভক্তের মৃত্যু কেমন হয়, এই সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে সাধারণত শ্রাদ্ধ বাসনে নির্যান তিথিতে যেটা করা হয়, যে অন্তলীলার একাদশ পরিচ্ছেদ হরিদাস ঠাকুরের নির্যান তিথি, এই ঘটনাটা আমরা অনেকেই কিছু কিছু জানি, কিন্তু এখান থেকে আমাদের শিক্ষার আছে যে মৃত্যু যেটা অবশ্যম্ভাবী সেটা ফিরাতে পারবো না, কিন্তু মৃত্যু ভয় কি করলে আমাদের থাকবে না, কি করলে আমাদের মৃত্যু হলেও আমরা একটা সদ্গতি আমরা প্রাপ্ত